ओम शांति 1-5-2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यही भली आत्मिक निशारे रुह जे आमे ईश्वरीय परिवारर अटो। आमे माने निजर गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछु। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे, यही भली आत्मिक निशारे रुह जे आमे ईश्वरीय परिवारर अटु। आमे माने निजर गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछु। प्रश्न, पिलामानंकर केउ अभ्यास पक्का होई गले सारा दिन खुशी बजाय रहिबो? पिलामानंकर केउ अभ्यास पक्का होई गले सारा दिन खुशी बजाय रहिबो? उत्तर, जदि सकाळु सकाळु उठी विचार सागर मंथन करिबार अभ्यास होइजिबो तेबे सारा दिन मन बहुत खुशी रहिबो। बाबांकर श्रीमत हेला पिला माने अमृत बेलारे उठी निजर पितांक सह मिठा मिठा कथा हुआ। विचार कर, आमे एबे केउ परिवारर अटु? आमर कर्तव्य कौन? जदि बुद्धिरे रहिबो जे आमर एहा ईश्वरीय परिवार अटे, आमे निजर नुआ राजधानी स्थापन करुछु, तेबे सारा दिन खुशी बजाय रहिबो। ओम शांति। पिलामाने जानिछन्ति जे एहा रूहानी अर्थात अलौकिक परिवार अटे, आउ सबु हेउछि जिस्मानी अर्थात लौकिक परिवार। बाबा कहउछन्ति, पिलामाने जानिछन्ति जे एहा रूहानी अर्थात अलौकिक परिवार अटे, आउ सबु हेउछि जिस्मानी अर्थात लौकिक परिवार। एहा हेउछि रूहानी परिवार। एहा हेउछि रूहानी बाबांकर परिवार। जेपरि लौकिक घरे बापा माँ पिला रहिथान्ति, तेबे ताहा हेला हद्र परिवार। तुमे वर्तमान बेहद परिवारर सदस्य। पिलामाने गायन मध्य करुछन्ति, तुमे माता पिता आमे तुमर बालक। तेणु परिवार होइगला ना, रचयितांकर रचना होइगला ना। एपरि भावरे तो पिलामाने समस्ते तांकर ही सृष्टि अटंती, किंतु जानि नाहंती। तुमे एबे जानुछ, वास्तवरे एहा बेहद पितांकर परिवार अटे। एहा हेउछि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एथिपाई गायन रहिछि, विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयंती। एहिपरि परिवारर कथा गीतारे गायन करा जाई नाही। तुमे ईश्वरीय परिवार गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछ। एकथा काहाकु हेले जना पडु नाही। तुमर निशा रहिछि, जे जे बाबांकु मने पकाइबे तांकर निशा रहिबो। देह अभिमान रे आशीर्वाद द्वारा सेही निशा ओल्हाई जिवो। एहा हेउछि ईश्वरीय परिवार। आमको घर को जीवाकु हेबो, पुणी आमे दैवी राजधानी को आसीबो। सेठारे दैवी परिवार हेबो। दुनिया बालांकर हेउछि आसुरी परिवार। एहा हेउछि तुमर ईश्वरीय परिवार। रूहानी बाप दादांकर पिलामाने भाई भौणी अटंती। संसार रे हेउछि रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सत्य जुगरे ईश्वरीय परिवार बोली कुहाजिबो नाही। सेठारे दैवी परिवार होइजिबो। एही ईश्वरीय परिवार बहुत शोभनीय अटे। तुमे जानिछ जे एबे आमे ईश्वरीय परिवार दैवी राज्य स्थापन करुछु। एपरि निज सहित कथा होई विचार सागर मंथन करिबा उचित।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସ, ତେବେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଅ। ତୁମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହିପରି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦେଖିବ ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯାହା କିଛି ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଯଦି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସ୍ମୃତି ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁରୀ ପରିବାରରୁ ମନ ହଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପୁରୁଣାରୁ ଆସକ୍ତି ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ତିଆରି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ମରାମତି ଆଦି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁରୁଣା ଘରୁ ମନ ହଟିଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଘର। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ନା? ଏହାକୁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ମନେ ରହିବ, ତେବେ ପୁଣି ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ନିଶା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ଏହା ପରିବାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁପ୍ତ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ। ଆତ୍ମା ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଅଟେ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇଛ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଥିବାର ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଆଦି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ହେଲେ ନା?
ତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମେ ଏବେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସେବା କରୁଛ। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କମ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛ। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ। ଅଲଗା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲଗାଅ। ବାପୁ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମଧ୍ୟ ରାମରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ ନା, ଏବେ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖୁଛ। ତୁମକୁ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠାର କଥା ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆର ଗତି ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଚଢ଼ିଛି। ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିରାକାର ବାପୁଜୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଶିବ ବାବା ପୁଣି କାହାର ସନ୍ତାନ? ଏହି ମାତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମୋର ସନ୍ତାନ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଖେଳ। ବାକି ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ ତ ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭୂତର ବିମାରୀ ଏଭଳି ଯାହାକି ସେ କେଉଁ କୂଳର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ଭୂତର ବିମାରୀ ଏଭଳି ଯାହାକି ସେ କେଉଁ କୂଳର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଖିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉ। ଏସବୁ ଭକ୍ତିର କଥା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଉଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ତୁମେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମାଚାର ଲେଖିପାରିବ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ନିଜର ହାଲଚାଲର ସମାଚାର କିପରି ଲେଖିବୁ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଚିଠି ନ ଲେଖିଲେ ଆରାମ ମିଳିନଥାଏ, ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଚିଠି ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ମାୟା ଖାଇଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ତ ଲେଖିବା ଦରକାର, ବାବା ଆମେ ନାରାୟଣୀ ନିଶାରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିରେ ହିଁ ଆମେ ତତ୍ପର ରହୁଛୁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝିବେ ଯେ ରାଜି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିଠି ନ ଲେଖିବ ତ ଭାବିବେ ଇଏ ବିମାର ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହେବ, ବାବା ଆମେ ଏହି ସେବା କରିଛୁ, ଏହାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ। ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ।
ତେବେ ବାବା ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀ ବତାଇ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଗୀତର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବି, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ଭାରତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିଶ୍ଚିତ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରୁହାନୀ ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମରେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ଶିବ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କର ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସଚ୍ଚା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାକି ସବୁ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନୀ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପତିତ କର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ ହିଁ କରାଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ଆସି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ଖବରଦାର, ବିକାରରେ ଯାଅ ନାହିଁ। କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୋଫାନ ଆଦି ତ ବହୁତ ଆସିବ। ଏଥିରେ ହତାଶ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମାୟାର ଏତେ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିବ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ। କହନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ବିନ୍ଦୁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ମନେ ପକାଅ। କେବଳ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନୁହେଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆତ୍ମାର ମିଠା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଆମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ଯାଇ କେହି ପତିତ ହେଲେ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବାବା ଏହି ରଥକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥାର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହସିବା, ଖେଳିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବାକି ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ସହିତ ଟିକିଏ ବି ସ୍ନେହ ରହିବ ତେବେ ତାହା
पुणी बढ़ी चलिब। केवल तांकर ही स्मृति रहिब। सेथिपाई एथिरु मध्य ऊर्ध्वकु जिबाकु हेब। एबे तुमे घरे बसिछ ना सत्ययुगरे बसिछ? घरे बसिछु। बाबा पिलामानंको घरे पढ़ाउछन्ति। एहा मधुबन तुम समस्तंकर घर अटे। एठारु बाहरकु गले एभली कुहाजिबो नाही। एठारे बहुत भल निशा रहिब। देहर अभिमान छाड़िबाकु हेब। देही अभिमानी हेले जाति धर्मर भेद सबु समाप्त होइजिब। एही पुरुणा दुनिया तमु प्रधान अटे। परस्पर मध्यरे भेदभाव आहुरी ही बढ़ी चलीछि। आगरु ब्रिटिश सरकारंक समयरे भाषार कौनसी खिटपिट नथिला। एबे दिनकु दिन विवाद बढ़ी चलीछि। पुणी सत्य जुगरे गोटिए भाषा हेब। कौनसी भेदभाव रहिब नाही। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलधी संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, कौनसी भी देहधारींकर स्मृति न आसु सेथिपाई बाबांक व्यतीत अन्य काहाकु भी स्नेह करिबार नाही। एहाठारु मध्य ऊर्ध्वकु जिबाकु हेब। बहुत सावधान रहिबाकु हेब। मायार विकल्परे विचलित न होई विजयी हेबाकु पड़िब। 2 नंबर, ध्यान बा साक्षात्कार आदि रे मायार बहुत प्रवेशता होइथाए। सेथिपाई एही भूतर प्रवेशता ठारू निजको बंचाइबाकु हेब। बाबांको निजर सच्चा सच्चा समाचार देबाकु हेब। वरदान, शक्ति स्वरूपर स्मृति द्वारा पतित संस्कार को विनाश करी काली रूपधारी हुआ। सर्वदा निजर एही स्वरूप स्मृति रे रहुजे मु सर्वशस्त्रधारी शक्ति स्वरूपा अटे। मो भली पतित पावनी आत्मा उपरे कौनसी भी पतित आत्मार दृष्टिर छाई मध्य पड़ी पारिबो नाही। किंबा पतित आत्मार पतित संकल्प मध्य चली पारिबो नाही। एही भली निजर ब्रेक शक्तिशाली हेबा दरकार। जदि कौनसी पतित आत्मार प्रभाव पड़ुछि तेबे एहार अर्थ हेला तुमे प्रभावशाली नुहे। जिए निजे संहारकारी होइथिबे सिए केबे कहार शिकार होई पारिबे नाही। तेणु एभली काली रूपधारी होई जाओ जहार केही भी जदि तुम निकटरे एभली संकल्प करिब तेबे तार संकल्प मूर्छित होई जिब। स्लोगन, राजकीय रूपर इच्छार स्वरूप हेला नाम मान एवं स्वाभिमान। तेणु एगुड़िक ठारू मुक्त हुआ। ओम शांति।